வணக்கம். இது சேலம் சுந்தர் சேலம் சுந்தரின் tea. The English Academy welcomes you wholeheartedly to the prose series Discovering Ted. The saga continues by Anne Williams. This excerpt deals with the mysteries and various theories regarding the life and death of the youngest ruler of an ancient Egypt, Tutankhamun. His tomb was discovered in 1922 by the famous archaeologist Howard Carter, and since then his mummy has been subjected to an X-ray and later a CT scan. These investigations have answered a lot of questions and offered new clues on life and death. I request all of you to search. There are a lot of videos related to this particular topic are available, especially and exclusively published by National Geographic channel. Please visit them. Moreover, I have given certain links in the description box too. You may just go through them. And if you listen to this reading, really you'll wonderstruck. Well, I will be reading, explaining both in English and as well as in Tamil, not line by line, wherever needed. Come, let's jump into Discovering Tut. The saga continues. A.R. Williams. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. அதாவது எகிப்து நாட்டை ஆண்ட பேரரசர்கள் பல நூற்றாண்டு கணக்காக ஆண்ட அரசர்களின் கடைசி வாரிசு இள வயதிலேயே எப்படி கொல்லப்பட்டான் என்பது 1922 கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவனது கல்லறை புது குழப்பத்தை உண்டு செய்கிறது. 80 வருடங்கள் கழித்து தற்போது அது சிடி ஸ்கேன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மிக துல்லியமாக அற்புதமாக நிறைய விஷயங்களை எடுத்து கொடுக்கிறது. An angry wind stirred up the ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. ஏறக்குறைய 3300 வருடங்களுக்கு முன் இறந்து போன ஒரு இளம் பேரரசனின் லிங்கரிங் மெடிக்கல் மிஸ்டரிஸ், அதை இன்றும் கூட நினைவில் இருக்கக்கூடிய அற்புதங்கள், அதிசயங்கள், அதிலும்
மருத்துவ அதிசயங்கள் புரிந்து கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த புகழ் வாய்ந்த இளம் சடலத்தின் தலை முதலில் சிடி ஸ்கேனருக்குள் நுழைந்தது. அரசர்களின் பள்ளத்தாக்கு என அழைக்கப்படும் அக்கால எகிப்தின் கல்லறை தோட்டத்திலிருந்து டட்டின் உடல் வெளியே எடுக்கப்பட்டதால் சினம் கொண்ட காற்று மணல் புழுதியை பேய்த்தனமாக வீசியடித்தது. தன் அரசனை தொந்தரவு செய்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்ட மழை மேகங்கள் பாலைவனத்தின் வானத்தில் இங்கும் அங்குமாய் நாள் முழுவதும் தாவ ஆரம்பித்தன, பதற ஆரம்பித்தன. நட்சத்திரங்களின் வெள்ளி நிறம் கூட வருத்தத்தின் காரணமாய் பழுப்பு நிறத்திற்கு மாறின. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rocket tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from the guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, that is, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. சரியான பாதையற்ற குறுகலான 26 அடிக்கும் கீழே இருந்த அந்த பாதாள பாறை படிவ கல்லறைக்குள் சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருந்தனர். சுற்றுச்சுவர் ஓவியங்களை அதிசயமாக பார்த்தனர். அதிலும் முக்கியமாய் டட்டின் முகக்கவசத்தை மிக ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர். சடல பெட்டியின் வெளித்தாள் கூட மிகவும் அசத்தலாயிருந்தது. சிலர் தங்களது தகவல் புத்தகத்தை பார்த்தவாறே மெதுவாய் பேசிக் கொண்டிருக்க, சிலர் பயத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தனர். அந்த பயம் ஒருவேளை அகால மரணமடைந்த டட்டை பற்றியோ அல்லது இதுபோன்ற துரதிருஷ்டசாலியாய் இறந்து போன மன்னனின் ஆவி அல்லது சாபம் தங்கள் மீது விழுந்து விடுமோ என்ற பயத்தினால் கூட இருக்கலாம். The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a first look. So antiquities the olden புராதன valuable things. ஸோ அதை பாதுகாக்கிற ஒரு சுப்ரீம் கவுன்சிலோட ஜெனரல் செக்ரட்டரி தான் மிஸ்டர் ஜாகி ஹவாஸ். அவர் தான் சொல்கிறாரு, 1920s காட்டுறது வந்தது தான் இந்த மம்மியை ரொம்ப ஒரு பேட் கண்டிஷன் கொண்டு போயிடுச்சுங்கிறார். Carter, Howard Carter that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. ஆமாம், 1922 பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மிஸ்டர் கார்ட்டர், அதாவது ஹோவர்ட் கார்ட்டர் தான் இதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏகப்பட்ட சர்ச்சஸ்க்கு பண்ணிட்டு அப்புறமா இதை கண்டுபிடிச்சார். இட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் தோ ஹாஸ்டிலி ransacked in antiquity were surprisingly complete. பலமுறை இது கொள்ளையடிக்கப்பட்டு முயற்சி செய்யப்பட்டிருந்தும் இது முழுக்க எல்லா கண்டென்ட்ஸும் கிடைச்சது ஒரு அதிசயம்தான், ஆச்சரியம்தான். They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. இன்னைக்கும் உலகத்திலேயே கிடைச்ச புதையல்ல ரொம்ப richest royal collection அது இதுதான். Stunning artifacts in gold, the eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. இன்னைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கும் சரி அந்த எகிப்திய மக்களுடைய எண்ணங்கள், எதிர்பார்ப்புகள், தாம் இறந்த பின்னும் தன்னுடனே தன் சொத்துக்களை எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்ற எண்ணத்தில் அதை தான் மீண்டும் ரெசரக்ஷன், மீண்டும் உயிர் தெழுவோம், நமக்கு மறுபடியும் வாழ்வு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சென்சேஷனான நியூஸ் தான். பட் Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife, like board games, a bronze razor, linen,
undergarments, cases of food and wine. டட்டும் அப்படிதான், அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனாங்க. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. அதாவது அந்த funerary treasures, அதாவது தட்டை வந்து புதைக்கும் போது கூட என்னென்னலாம் அந்த வேல்யூபிள் திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களோ அதை பற்றிலாம் அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல. ரொம்ப 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 அவர் புதினமாக இருந்தது. இந்த த்ரீ நெஸ்டர்ஸ், 3 அடுக்கு காஃபின் தான். என்னது காஃபின்? 3 அடுக்கு காஃபின் இதோ இதுதான். இது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக லைவ்லேயே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதுதான் இட்ஸ் பெட்டர். Opening the first, he found a shroud adorned with the garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers that faded evidence of a burial in March or April. இது வந்து அந்த ஷ்ரவுட் தான், அதாவது இட்ஸ் அ கவர், ஒரு கவசம், தலை கவசம் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. ஆனால் கஷ்டப்பட்டு கடைசி 3வது காஃபின் போயிட்டாரு. ஆனால் அவருங்க கஷ்டம் தான். The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. ஏறக்குறைய 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதைக்கப்பட்ட அந்த உடம்பு அதில் இந்த பசைன்னு சொல்லுவாங்களே, ஒட்டுறதுக்கோசம் ரெசின், அதுவும் அந்த காஃபினோடு சேர்த்து அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சு, பிரிக்க முடியல. No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later. What was to be done? The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it loosen the resins. For several hours, he set the mummy outside the blazing sunshine that heated it into 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged. ஸோ இன்றைக்கி நம்மளால் ஒரு 100 டிகிரி கூட தாங்க முடியாது. பட் 149 டிகிரியில் வந்து அவர் வெயிலில் வச்சார். பட் அது உருகலை, ஒன்றுமே நடக்கலை. நத்திங் பட்ஜ். He reported with a scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. அதாவது இனிமேட்டு வேறு வழி கிடையாது. அதை வந்து உளிக்கு வச்சு ஒவ்வொரு தலை தனியாக, முண்டம் தனியாக, கால் தனியாக, கை தனியாக பிரித்து எடுத்தால் தான் ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியுங்கிற முடிவு கொண்டார். In his defense, Carter really had little choice. Little choice நாக்கா no choice அர்த்தம். கார்ட்டருக்கு அவர் தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ள, லீகல் ப்ரொசீடிங்கில் பாதுகாத்துல எந்த சான்ஸும் கிடையாது. ஆனாலும் அவர் துணிஞ்சு முடிவெடுத்தார். ஏன்னா if he hadn't cut the mummy face free, thieves most certainly would have circumvented the gods and ripped it apart to remove the gold. அவரு இந்த தீர்மானத்துக்கு வரலனாக்கா கண்டிப்பா திருடர்கள் அந்த வேலையை செஞ்சிருப்பாங்க. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and the mask, all of pure gold. Beauty என்னன்னாக்கா, அந்த காலத்தில் எல்லாருமே எல்லா அரசியல்வாதிகளும் எல்லா அரசர்களும் ரொம்ப பணக்காரில் தான் இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க நினச்சாங்க, நம்பிக்கையும் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு, போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம், நம்ம கூட தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் டட்டு என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிடுதுன்னா ஆம்யூலெட்ஸ். ஆம்யூலெட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழில் தாயத்துன்னு சொல்லுவோம். ஆர்னமெண்ட் வேர்ன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த இல்வில் ஆர் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ். தாயத்தன் ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான ஆம்யூலெட் இருக்கும். அதே மாதிரி ஷீஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் டோஸ். என்ன ஒரு பியூட்டி பாருங்க. இதுதான் வந்து ஷீத், அதாவது கை விரலுக்கும் கால் விரலுக்கும் தங்க கவசம் மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி போடுறது. இதுதான் வந்து ஷீத். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. டு செப்பரேட் டட் ஃப்ரம் ஹிஸ் adornments, அவன் போட்டிருக்க கையில் இருக்க எல்லா ஆபரணங்களையும் எடுக்கிறதுக்குள்ளார Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. ஏற்கனவே தலையை முதல்ல வெட்டி எடுத்தாங்க, அப்புறம் ஒவ்வொரு கை கால் ஒவ்வொரு அங்கமாக வெட்டி எடுத்தாங்க. Severe to cut.
Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with a padding that concealed the damage the bed where Tud now rests. Okay, now let us stop here. Let us start from the next chapter. Thank you. See you in the next episode. Bye bye.